शुरू अल्लाह के नाम तो जड़ा बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला अपने तमाम देखने और सुनने वाले शाहिद कमाला की तरफों अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अज ना एक बड़ा हूँ भी है ही काम, लेकिन हूँ तो वो बराए नाम जिहा ही रह गया। बड़े थोड़ा जिहा वो इलाके चो माल मवेशी की डंगर की घोड़ियां की चोरी चकारी ये अगले जमाने च ये बड़ा अलमिया हा और बंदियां का बड़ा बड़ा नुकसान होता रहा। 30 20 मझां चोरां ने एक दिहाड़े खोल कर दियां ते या यह जी भंडी लंडी होती है उस वेले एक कहावत है ना बजूम साह ही जियां कत्ते जिस दाने आमदे ने ना बस जिम्मेदार एक बारी भेट जाते हैं। अज असीं अपने बजुर्गों नाल ये गल करनी है बा उसके वजह है बा उस वेले क्यों ये चोरा चकारी है। हाँ जी अब्बा जी, ये चोरा चकारी माल की हूं ते तकरीबन ना होने बराबर ही हो गई है। ये उस जमाने च क्यों इतना पुत्रा सलाब इलाका जंगल पे रोजगार ना हो कोनिया ते भुख की ते कमजोरी की वजह तू मनुख फिर चोरी चकारी करता अज सब ते जिसे हूँ बंदियां दे मिसाल बने ने हूँ कोई बंदा भी चोरी नहीं करता। हूँ तो ऐसी है भाई फजल साहब बंदा भी करता भाई फजल साहब को तुसी देते रोशनी पाओ हाँ इस मौजू ते क्यों उस जमाने च इतनी चोरा चकारी ते लड़ाई झगड़े रोज भेड़ होए आना। सब तो पहली गल तो ये कि जो भी बंदा काम करता है ना जी चोरी या मतलब है कि गलत काम को उसमें सब की मतलब है कि पहली गल ये है जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम को बिन्यामीन कैदी हो गया तो भरा गए ने ना उन्होंने सब की पहला मतलब है कि भरा का छुड़ाने का नहीं सवाल किया। उन्होंने बाप का खत दे के तो उत्थे मतलब है कि सूरत यूसुफ चंदा फलम दाखिल वाला है कालू या अय्युहल अजीज मस्सन व अहलना दुर्र बिजातिन मुजातिन फाउफलन अल कहला व तसद्दक अलैना कि ए अजीज मिस्र साडे उत्ते एक कहत आ गया है, बड़ा बुरा वक्त आ गया है ते मतलब है असी जो को लियाए जमा पूंजी और ना होने के बराबर है कोई तागात को खला लियाए हैं। उन्होंने बिन्यामीन का सवाल नहीं किया, उन्होंने दाणियां का सवाल किया है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला सूरत यूसुफ में फरमांदा है उन्हें क्या मतलब है सदका लैना कि अल्लाह तबारक व तआला सदका खैरात करने वाले बड़ा पसंद करता है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर उन्होंने तो नहीं ना पता बा साडे ही भाई ने यूसुफ उन्होंने तो आ भाजी से मिस्र ने वो रोवन लाग पे पर मेरे को भरा खैरात पे मंग रहे जी भुख है जी बीमारी को ਜਿਹੜੀਆਂ दो चीज़ा ने ना लेकिन मतलब है कि उस जमाने च बंदे चोरी करते हैं भुख बढ़ाने वास्ते। रही गल अगले बंदे जेडे ने मतलब है डेरेदार भी आए तो अल्लाह ने कुरान च फरमाया जी अगे मतलब मामा मुतली गल क्या करता वा फलाना भी दे रहा फलाना भी दे रहा फलाना भी दे रहा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन अल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन कि मैं इंसाफ करने वाले पसंद भी करना तो उन्होंने प्यार भी करना। जोड़ा मामेरा ने दसिया ना वह फलाने जोड़े ने वो फिर खत्म हो गए ने फलाने जोड़े ने वो रह गए ने उन्होंने दादा चंगा हा परदादा चंगा हा। अल्लाह कुरान ही पे फरमांदा इन अल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन कि मैं इंसाफ करने वाले पसंद भी करना। युहिब मैंने होंदा प्यार मैं उन्होंने प्यार भी करना तो उनके सिले में उन्होंने इंज की औलाद देना जी धूड़ा थमा सकती है। जोड़ा हूँ अगे वसोया का इन्हें जिक्र किया व चौथी पीढ़ी की लैके वो मतलब है कि उन्हें चौधरा उन्होंने घर लगी आती है। ये अल्लाह का कानून है कि इंसाफ करने वाले अल्लाह इंज की औलाद दिता है जी धूड़ा थमा सकती है। तो लेकिन 1,24,000 पैगंबर कमो पेश आए ने उन्होंने भी इंसाफ उत्ते जोर दिता है। और वारिस शाह लिखिया साख माड़िया के खो लैन डाले ते अणपुज ते वो ना बोलते नहीं चलता वासन चार होके मोए सप वांगू विस बोलते शानदार नूं करे ना कोई झूठा ते झूठा कन कंगाल नूं तोलते नहीं माड़े आख ते मर गए आप मर गए पे अंदरों बाहरों डोलते नहीं गुण माड़िया के सपो लैन विच माड़े माड़िया के दुख तोलते नहीं। वारिस शाह लुटींदे घर माड़े मारे खौफ के मुँह ना बोलते नहीं।
यानी इंसाफ इतना कुछ जरूरी है। सारे जितने नबी कमो पेश 1,40,000 पैगंबर आए ने उन्हें इंसाफ ते जोर दिता है। अजकल नवा रोशनी का जमाना है, बस तुसी इंसाफ करो ते चोरी ना करो। हुण अल्लाह ने कुरान में किसी ते लानत नहीं पाई, झूठे ते लानत पाई, लानतुल्लाह अला काज़िबीन। यानी चोरी एडी बीमारी है, जो मतलब है चोर चोरी करदा, वो परिया विच भी झूठ, थाने जाके भी झूठ, वाग तक झूठ, दर झूठ। यानी मेरा गल करन दा मकसद है बाकू जमाना भी उस वे एडा कोई रोशनी का नहीं आहा ते भुख भी यही ते हुण इंसाफ ते अइये भी मतलब है कि घट ही है। लेकिन चोरी बंदे छड्ड के ने ते अल्लाह तबारक व तआला मेरा बड़ा बेनियाज है, वो एक दिन जिहा वक्त लियावेगा इंसाफ ते भी जोर देन ते। ये सारा कमाल है इल्म दा। इल्म ही मतलब है कि इंसान नूं सिराते मुस्तकीम उत्ते चलांदा है। ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਚੋਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੱਝ ਇੱਕ ਬੜੀ ਢੇੜੀ ਦੀ ਮੱਝ ਹੀ ਤੇ ਉਹ 12-13 ਨਾ ਗੜਬੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਅਹੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਖੁਰੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਵੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਾ ਖੁਰਾ ਆ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਚੋਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਡ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਨਿਆਂ ਪੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਬਾ ਨਿਆਂ ਹੋਟੀ ਹੁਣ ਢੇੜੀ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਪਿਛਾ ਦੇਣੀ, ਤੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸੜ, ਢੇੜੀ ਨਹੀਂ ਮੱਝ ਪਿਛਾ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਹਾਲਤ ਵੀ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਏ ਕਿ ਨਿਆਂ ਕੇ ਸ਼ੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੰਡੀ ਡੰਡੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਬੜੇ ਜਰਾਇਮ ਘਟ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਜਰਾਇਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੀਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੇ ਜਾਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਭੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਡਕੈਤੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਜਾ ਜਾ ਅਗਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਭੰਡੀਆਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਛੋਟੇ ਲੱਕੜੇ ਦਾ ਲਾਲ ਨਾ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਾਲ ਕੱਢਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੱਚੂ ਬੀਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਭੇੜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਭੰਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਪੂਰਾ ਮਾਲ ਛੁਪਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਮਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਲ ਛੁਪਾ ਲੈਣਾ, ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੋਨਾ ਟੋਲ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਪੜੀ ਦਾ ਜਦੀਦ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਘਰ ਖਾਣੇ ਜੋਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਲੀਲ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਛਿੱਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦਿੰਦਾ, ਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਕਾਤ ਇਹਦਾ ਚੋਖਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਕਾਤ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋ ਆਟਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋ ਘਿਓ ਦਿੰਦਾ, ਕੋ ਖਾਣੇ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਪੇਟ ਦੀ ਫਿਕਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਬੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੋ ਸੋਚ ਮੁਸਬਤ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੋਰਾ ਚਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਵੱਲ ਗੱਲ ਹੀ ਏ? ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਬਾ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਭੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੁ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਬਾ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਸੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ
ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਜਾਨ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਪਰ ਜਣੇ ਤੇ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸੁਬਹ ਸਾਦਕ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਆਨ ਰੋਸ਼ਨ ਤੇ ਪਈਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਧੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਦੁਧਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਣੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਸ਼ਾਮੀ ਭਾਂਡਾ ਠੀਕਰਾ ਆੜੀਆਂ ਧੋ ਧਾ ਕੇ ਚਾਹ ਧਰਦੀ ਤੇ ਕੁਛ ਜੀ ਫਦਰ ਵੇਲੇ ਲਾ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਾਣ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਪੰਬੜੇ ਕੁਛ ਖਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਠ ਕੇ ਹਾਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਢੂੰਡਦੇ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮੀ ਕਿੱਲੀ ਸੋਟੀ ਨਾੜੀ ਕੁਹਾੜੀ ਆੜਸ਼ਾ ਸਾਮ ਸਿਕਰ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਪੰਜਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ 16 ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੁੱਖ ਦੀ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅੱਲਾਹ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਜਿਹਦੀ ਭੈੜੀ ਸ਼ੈ ਕੋਨੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਿਆ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਵਾ ਸਦਕਾ ਬਿਲ ਹੁਸਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਸਲ ਮੈਂ ਯਸਰੁਲ ਯੁਸਰਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਚੋਰ ਕੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਦੀ ਅਸ਼ਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।